Hello students, beta in this video we are going to study our further topics, and that topic one is Pascal's law. पहला ਆਪਾਂ ਪਾਸਕਲਸ ਲਾਅ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਪਾਸਕਲਸ ਲਾਅ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਰਾਜੇ ਵੀ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਐਨਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ, ਐਨਕਲੋਜ਼ਡ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੋਂ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਫਰੋਮ ਆਲ ਸਾਈਡਸ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अगर कोई लिक्विड एनक्लोज है, बंद है चारे पासों, है ना, सपोज करो ए पोजीशन ते, एट पोजीशन ए, है ना, प्रेशर हैगा 10 पास्कल, एट पोजीशन बी प्रेशर हैगा 15 पास्कल। तो अगर लिक्विड एनक्लोज है, जिन्ना प्रैशर तुसी एक पॉइंट ते इनक्रीज करोगे, मान लो तुसी बाहरों 2 पास्कल प्रैशर इनक्रीज करता, जिन्ना प्रैशर एक पॉइंट ते इनक्रीज करोगे बेटा इस लिक्विड के सारे पॉइंट्स ते उन्ना प्रैशर इनक्रीज हो जाएगा। हुण पहला ए पॉइंट ते कितना प्रैशर सी 10 पास्कल, तुसी कितना प्रैशर इनक्रीज करता 2 पास्कल। नाउ ए पॉइंट ते प्रैशर न्यू प्रैशर कितना बन गया 10 पास्कल, पहला सी 2 पास्कल इनक्रीज करता कितना बन गया 12 पास्कल। बी पॉइंट ते प्रैशर कितना बन चुका होएगा 15 पास्कल पहला सीगा, 2 पास्कल तुसी ए ते इनक्रीज किया, साइमल्टेनियसली सारे पॉइंट्स ते इस लिक्विड के सारे पॉइंट्स ते 2 पास्कल प्रैशर की हो जाएगा बेटा इनक्रीज, बी पॉइंट ते 17 पास्कल प्रैशर बन जाएगा। जिन्ना प्रैशर तुसी किसी एक पॉइंट ते इनक्रीज करोगे उस लिक्विड के सारे पॉइंट्स ते साइमल्टेनियसली नाल दी नाल उन्ना प्रैशर की हो जाएगा इनक्रीज। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज पास्कल्स लॉ। लिक्विड एनक्लोज होना चाहिए। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ? अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, if we increase the pressure at any one point inside the enclosed liquid, then this increase in pressure takes place at all the other points of the liquid simultaneously। ये स्टेटमेंट बेटा पास्कल लॉ दी भी अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, ठीक है, जे तुसी किसी एक पॉइंट ते प्रैशर इनक्रीज करते हो एट एनी पॉइंट, इफ वी इनक्रीज द प्रैशर एट एनी वन पॉइंट इनसाइड द एनक्लोज लिक्विड, लिक्विड बंद होना चाहिए, तो जिन्ना प्रैशर तुसी एक पॉइंट ते वधाया दैन दिस इनक्रीज इन प्रैशर ये सारे पॉइंट्स ते हो जाएगा उस लिक्विड के ऑल अदर पॉइंट्स। इस पॉइंट ते भी जिमें तुसी ए पॉइंट ते 2 पास्कल प्रैशर इनक्रीज किया है, इस ते भी 2 पास्कल प्रैशर इनक्रीज हो जाएगा, इस ते भी 2 पास्कल प्रैशर इनक्रीज हो जाएगा, इस ते भी 2 पास्कल प्रैशर इनक्रीज हो जाएगा, इस ते भी इनक्रीज हो जाएगा, इस ते भी इनक्रीज हो जाएगा। हर पॉइंट ते जिन्ना प्रैशर तुसी एक पॉइंट ते वधाया है ना, सारे पॉइंट्स ते उन्ना प्रैशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा, इक्वली इनक्रीज हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये स्टेटमेंट है पास्कल लॉ दी। यदि एक्सपेरिमेंटल डेमोस्ट्रेशन भी हैगी है बेटा, एक्सपेरिमेंटल डेमोस्ट्रेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। एक्सपेरिमेंटल डेमोस्ट्रेशन की है बेटा, देखो कहते एक कंटेनर लेट कर लो फिटेड विद 3 डिफरेंट पाइप्स, तीन पाइप्स डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शंस दियां लेनियां। इस दा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ए है, इस दा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन 2A है, ठीक है बेटा।
ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ cross section A/2 ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪਾਈਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਪਾਈਪਸ ਦੇ ਨੇਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ K L M। ਫਿਟਡ ਵਿਦ ਪਿਸਟਨਸ ਨਾਲ ਫਿਟ ਕਰਤੀਆਂ ਬੇਟਾ। ਪਿਸਟਨਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਸ਼ ਜਾਂ ਪੁੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਚ ਮੈਡੀਸਨ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪੁਸ਼ ਜਾਂ ਪੁੱਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੈਪ ਪਿਸਟਨ, ਉਹ ਪਿਸਟਨ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ। ਐਵੇਂ ਇਹ ਪਿਸਟਨਸ ਨੇ, ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਪਾਈਪਸ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਈਪਸ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆ ਆਫ cross section ਵਾਲੀਆਂ। M ਪਾਈਪ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ cross section A ਹੈ, K ਪਾਈਪ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ cross section ਡਬਲ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ, L ਪਾਈਪ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ cross section ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਹਾਫ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਕੁਅਡ ਫਿਲ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਕੁਅਡ ਫਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਟਾ ਇਸ 'ਚ। ਆ ਲਿਕੁਅਡ ਫਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਲਿਕੁਅਡ ਬੰਦ ਹੈ। ਫਰੋਮ ਆਲ ਸਾਈਡਸ ਇਹ ਲਿਕੁਅਡ ਐਨਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਪਿਸਟਨ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਸਟਨ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਿਸਟਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਪਿਸਟਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਿਸਟਨ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਇਨਵਰਡਸ ਫੋਰਸ ਲਗਾਓਗੇ, ਇਨਵਰਡਸ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਿਸਟਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਆਊਟਵਰਡਸ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਿਸਟਨ ਆਊਟਵਰਡ ਮੂਵ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿਸਟਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨਵਰਡ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਸ ਪਿਸਟਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨਵਰਡ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਪਿਸਟਨ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਸ ਪਿਸਟਨ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਹਾਫ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਬੇਟਾ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਸਮਝੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਸੀਗਾ ਫਿਟਡ ਵਿਦ 3 ਪਾਈਪਸ, ਫਿਟਡ ਵਿਦ 3 ਪਿਸਟਨਸ। ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ cross section A ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਹਾਫ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਹਾਫ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਲਿਕੁਅਡ ਫਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਸਟਨ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਿਸਟਨਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ? ਆਊਟਵਰਡਸ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਿਸਟਨ ਆਊਟਵਰਡਸ ਮੂਵ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ? ਫੋਰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ? ਡਬਲ। ਇਸ ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ? ਹਾਫ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ? ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ? ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ, ਫੋਰਸ F ਏਰੀਆ A। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ। ਉਰੇ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ? ਡਬਲ। ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? ਡਬਲ। A ਨਾਲ A ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? F/A। ਸੇਮ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ? ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ। ਉਰੇ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬੇਟਾ? F/2। ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? A/2। 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ? F/A। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਸੇਮ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲਿਕੁਅਡ ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਿਕੁਅਡ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ? ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਬਾਈ ਅਪਲਾਈਂਗ ਸਮ ਫੋਰਸ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਲਿਕੁਅਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਓਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਕੁਅਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਸਕਲਸ ਲਾਅ ਬੇਟਾ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਸਮਝ ਗਏ? ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ? ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਵੀ ਉਹ ਲਿਕੁਅਡ ਐਨਕਲੋਜ਼ਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਪਾਸਕਲ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਲਿਕੁਅਡ ਐਨਕਲੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਵਧਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਲਿਕੁਅਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਓਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਕੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ? ਇਨਕਰੀਜ਼। ਆਪਣੇ ਆਪ ਓਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ।
ठीक है। सो बेस्ड अपॉन पास्कल्स लॉ ਦੇ ਉੱਪਰ बेस्ड ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ फर्स्ट डिवाइस डिस्कस कर रहे हैं। दैट डिवाइस इज नोन एज हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ डिवाइस है बेटा, इट इज़ अ डिवाइस और मशीन with the help of which we can pick heavy loads by applying small force। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਵੀ ਲੋਡਸ ਚੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਵੀ ਲੋਡ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਦਾ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੰਕਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟਾਇਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਲਿਫਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਚੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੈਵੀ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਹੈਵੀ ਬੱਸ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਫਰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਕ ਸੁਣਿਆ ਬੇਟਾ ਜੈਕ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੈਕ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਜੈਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈਵੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੈਨ ਪਿਕ ਹੈਵੀ ਲੋਡਸ ਬਾਈ ਅਪਲਾਈਂਗ ਸਮੋਲ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈਵੀ ਲੋਡ ਚੱਕ ਸਕੀਏ ਬਾਈ ਅਪਲਾਈਂਗ ਸਮੋਲ ਫੋਰਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ ਵਰਕਸ ਔਨ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਪਾਸਕਲਸ ਲॉ। ਇਟ works on the principle of Pascal's law। ਪਾਸਕਲਸ ਲॉ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਉਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਕੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਨਕਰੀਜ਼। ਬਟ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਸਕਲ ਲॉ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਈਪਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸਮੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਟਡ ਵਿਦ ਪਿਸਟਨ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਆਲਸੋ ਫਿਟਡ ਵਿਦ ਪਿਸਟਨ। ठीक है, इस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है, एंड कैपिटल ए इज़ वेरी 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 लार्ज दैन स्मॉल ए। मतलब एक पाइप जिहदा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफ़ी घट, एक पाइप जिहदा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा है ना। तो दोनों पाइप्स नूं विद द हैल्प ऑफ थर्ड पाइप ज्वाइन कर दिता जाता बेटा। आ देखो, आ वाली थर्ड पाइप ले ली, इस पाइप नाल इन्हां दोनों पाइप्स नूं जोड़ दिता जाता। ठीक है, ए वाली पाइप होगी एल, ए वाली पाइप होगी एम, आ थर्ड पाइप होगी एन, जोड़ दिता जाता है। उस तो बाद इस ऑयल या लिक्विड फिल किया जाता है। आ जी डिवाइस बन गई दैट इज़ नोन एज हाइड्रोलिक लिफ्ट। इनू बोलते हैं बेटा हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, जिहड़ी साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन समॉल है उधरों तुसी फोर्स अप्लाई करोगे, अप्लाइड फोर्स। जिहदा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ज़्यादा है उधरों तुसी लोड पिक करोगे, इधरों पिक किया जाएगा हैवी लोड है ना, हैवी लोड इधरों पिक किया जाएगा बेटा। इधरली साइड तो हैवी लोड ऊपर नूं चुका जाएगा एवें अपवर्ड डायरैक्शन। ठीक है,
समझ गए? फोर्स किधरों लगानी है बेटा तुसी? ये स्मॉल फोर्स है, दिस इज स्मॉल फोर्स, इधरों लगेगी, इधरों हैवी लोड पिक होएगा। तो कंस्ट्रक्शन समझ आ गई। हाइड्रोलिक लिफ्ट की होंगी पता चल गया। हाइड्रोलिक लिफ्ट एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈਵੀ ਲੋਡ ਲਾਈਕ ਕਾਰ, ਬੱਸ, ਟਰੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਅਪਲਾਈਂਗ ਸਮॉल फोर्स। प्रिंसीपल किस प्रिंसीपल ਤੇ वर्क करती है लिफ्ट बेटा? पास्कल्स लॉ के उपर वर्क करती है। मीनस अगर लिक्विड इनकलोज रहेगा तो जिन्ना प्रैशर तुसी एक पॉइंट ਤੇ ਵਧਾਓਗੇ उन्ना प्रैशर उस लिक्विड के हर पॉइंट ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ठीक है। कंस्ट्रक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ बेटा? दो पाइप्स ने, एक ਦਾ एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ਸਮॉल है, एक ਦਾ एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन लार्ज है। दोनों पाइप्स ਨੂੰ एक तीसरी पाइप ਨਾਲ जोड़ता है ना, फिर उस 'ਚ लिक्विड फिल करता। ਹੁਣ ਇਹਦੀ वर्किंग बिल्कुल आसान है बेटा। सुनो, जो तुसी इधरों समॉल फोर्स अप्लाई करोगे इत्थे प्रैशर इनक्रीज होएगा, देयर इज इनक्रीज इन प्रैशर। कितना प्रैशर बनेगा बेटा इत्थे? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितनी लगी? स्मॉल एफ। एरिया कितना? स्मॉल एफ। जिन्ना प्रैशर इत्थे इनक्रीज होएगा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, ये जिहड़ा लिक्विड इनकलोज है ना बेटा, इनकलोज है, ये हर पॉइंट ते उन्ना प्रैशर इनक्रीज होएगा। तो बेटा इत्थे भी प्रैशर इन्ना ही इनक्रीज होएगा, जिन्ना प्रैशर आ इनक्रीज होया इत्थे भी प्रैशर इन्ना ही इनक्रीज होएगा एफ अपॉन ए, है ना। इस प्रैशर कारण देखो इत्थों तो तुसी लिक्विड नूं अंदर नूं पुश किया, इधरली साइड तो तुसी लिक्विड ते फोर्स लगाई इनवर्ड्स, इधरली साइड तो लिक्विड फोर्स लगाएगा आउटवर्ड। लिक्विड कितनी फोर्स लगाएगा बाहर नूं? फोर्स का फार्मूला, प्रैशर का फार्मूला हुंदा फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का फार्मूला प्रैशर इंटू एरिया, है ना। कितना प्रैशर इनक्रीज होया बेटा इत्थे? कितना प्रैशर बनया सी? आ वाला एफ बाय ए। कितना एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन है सारे पिस्टन का? कैपिटल ए। तो इत्थों बेटा एफ बाय स्मॉल एफ इज इक्वल टू ए बाय स्मॉल ए, ये रिलेशन बन गया। एफ नीचे आ गया ना, एफ बाय स्मॉल एफ ए बाय स्मॉल ए। तो बेटा एफ तो ए का रिलेशन डायरैक्ट पै गया, एफ इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू एरिया। हुण आपां नूं पता है भी जिहड़ा ए है ये कैपिटल ए नालों काफ़ी स्मॉल है ना। दैट मीनस जिहड़ा एफ है ये कैपिटल एफ नालों काफ़ी स्मॉल होएगा। मतलब वट इज़ स्मॉल एफ? जिहड़ी फोर्स तुसी अप्लाई कीती आ वाली फोर्स। वट इज़ कैपिटल एफ? जिहड़ी फोर्स इधरों अप्लाई कीती है ना लिक्विड ने हैवी लोड ते। तुसी लिक्विड ते घट फोर्स अप्लाई कीती, तुसी लिक्विड ते स्मॉल फोर्स अप्लाई की, बट लिक्विड ने हैवी लोड ते ज़्यादा फोर्स अप्लाई की। डायरैक्ट रिलेशन बन गया बेटा। देखो तुसी ये तो क्लीयर है ना भी जो असी इधरों फोर्स अप्लाई करांगे, चैक करो इधरों जो फोर्स अप्लाई करांगे, फोर्स अप्लाई करने नाल इत्थे प्रैशर बढ़ेगा। कितना प्रैशर बिल्डअप होएगा? फोर्स अपॉन एरिया। जिन्ना प्रैशर इत्थे बिल्डअप होएगा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ इस लिक्विड के सारे पॉइंट्स ते उन्ना प्रैशर बन जाएगा। तो बेटा इधरली साइड लिक्विड ते कितना प्रैशर बढ़ गया? फोर्स अपॉन एरिया। इस प्रैशर कारण लिक्विड आउटवर्ड डायरैक्शन की लगाएगा बेटा? फोर्स। तो लिक्विड की आउटवर्ड डायरैक्शन बाहर नूं कितनी फोर्स लगी? प्रैशर इंटू एरिया। प्रैशर कितना? एफ बाय ए। इत्थों फाइंड कर लिया एफ बाय ए। एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन कितना बेटा? कैपिटल ए, है ना। तो इत्थों आप स्मॉल एफ अदर ले गए, तो एफ बाय स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल एफ बाय स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल ए बाय स्मॉल ए आ गया। एफ का एरिया नाल डायरैक्ट रिलेशन पै गया बेटा, फोर्स का एरिया नाल डायरैक्ट रिलेशन पै गया बेटा। अंडरस्टैंड? दैट मीनस जिन्ना एरिया ज़्यादा होएगा उन्नी फोर्स ज़्यादा होएगी, जिन्ना एरिया घट होएगा उन्नी फोर्स घट होएगी। आपां नूं पता भी ये एरिया इस एरिया नालों बहुत घट है, दैट मीनस ये फोर्स इस फोर्स नालों बहुत घट होएगी। अंडरस्टैंड है ना, बिकॉज स्मॉल ए इज़ वेरी 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 स्मॉल दैन कैपिटल ए, है ना। जिहड़ा स्मॉल ए है ना कैपिटल ए नालों बहुत घट है, दैट मीनस स्मॉल एफ कैपिटल एफ नालों बहुत घट होएगा। तुसी उधरों स्मॉल फोर्स अप्लाई करके इधरों लिक्विड हैवी लोड ते लार्ज फोर्स लगाएगा। तुसी तो लिक्विड ते स्मॉल फोर्स अप्लाई करोगे, लिक्विड लोड ते हैवी फोर्स लगाएगा। एवें तुसी बाय अप्लाइंग स्मॉल फोर्स हैवी लोड पिक कर सकते हो। सो दिस इज़ हाइड्रोलिक लिफ्ट। तुहानूं समझ आ गया बेटा, है ना। इस वीडियो च आपां यही डिस्कस किया है वट इज़ पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ दी एक्सपैरीमेंटल डेमोस्ट्रेशन ते ओदी एक डिवाइस नोन एज हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्लीयर बेटा, समझ आ गया इन्ना? कोई कन्फ्यूजन? तो यस बेटा, हुण ये तो आपां हाइड्रोलिक लिफ्ट डिस्कस की सी।
Now second application of Pascal law. Second application of Pascal law is hydraulic brakes. ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕਸ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਾਈਕਸ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਬਾਈਕਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਕੂਟੀ 'ਤੇ ਜੋ ਬ੍ਰੇਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਟ ਵਰਕਸ ਔਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਸ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਵਹੀਕਲ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਾਰ ਆਪਣਾ ਵੀਲ ਰੁਕਦਾ ਨਾ, ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਜੋ ਵੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀਲ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਲ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਸ ਵਹੀਕਲ ਦੇ 4 ਵੀਲਸ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 4 ਵੀਲਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਵੀਲਸ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਵੇਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੀਲ ਦਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੰਸੈਪਟ ਇੱਕ ਵੀਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਚਾਰੇ ਵੀਲਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕਸ ਪਾਸਕਲਸ ਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਤਲਬ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕਸ ਬ੍ਰੇਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕਸ ਵੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਟੂ ਆਵਰ ਵਹੀਕਲਸ। ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਸ ਕਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਟ ਵਰਕਸ ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਪਾਸਕਲਸ ਲਾਅ। ਪਾਸਕਲਸ ਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਸਿਲੰਡਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰ ਵੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ। ਪਾਈਪ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਪਾਈਪ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਪਾਈਪ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਪਾਈਪਸ ਹਰ ਵੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ। ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਟੇਨਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਟਡ ਵਿਦ ਪਿਸਟਨ, ਪਿਸਟਨ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਲੀਵਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਪੈਡਲ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਡਲ, ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੀਵਰ ਸਿਸਟਮ। ਲੀਵਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ ਨਾਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਥਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ 'ਚ ਏਅਰ ਵਗੈਰਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿਸਟਨਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਇਲ ਲੀਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਿਸਟਨਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਲ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਵੀਲਸ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਾਈਡ ਸਿਲੰਡਰਸ ਲਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਵੀਲ। ਇਹ ਵੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਫਟ, ਮੈਟਲ ਦੀ ਸ਼ਾਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਫਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਫਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਸਟਨਸ ਦੇ ਸ਼ਾਫਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈਦਰ ਸ਼ੂਜ਼, ਆਹ ਵਾਲੇ।
ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈਦਰ ਦੇ, ਵੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵੀਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਫਟ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਫਟ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ, ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਪਾਈਪਸ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰ ਵੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵੀਲ 'ਤੇ ਆ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਦਰ ਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਪੈਡਲ ਹੈ, ਪੈਡਲ ਨਾਲ ਪਿਸਟਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੀਵਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਪਿਸਟਨ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਸਟਨ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹ ਪਿਸਟਨ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਦੇयर ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨਕਲੋਜ਼ਡ ਲਿਕੁਇਡ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਾਸਕਲਸ ਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਰੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਬੇਟਾ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਰੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਰੇ ਵੀ ਉਰੇ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਸਟਨ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਸਟਨ ਇਹ ਵੀ ਆਊਟਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਊਟਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਿਸਟਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਫਟ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਸ਼ਾਫਟ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਫਟ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਦਰ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਵੀਲ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਲ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਵੀਲਸ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਵੀਲਸ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਰੁਕੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਪੈਡਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੈਡਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਸ ਲੀਵਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟਾ, ਪਿਸਟਨ 'ਤੇ। ਪਿਸਟਨ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਾਸਕਲਸ ਲੋ, ਪਾਸਕਲਸ ਲੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਉਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਪਿਸਟਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਆਊਟਵਰਡ। ਪਿਸਟਨ ਆਊਟਵਰਡ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਫਟ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਸ਼ਾਫਟ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਫਟ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਲੈਦਰਸ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਲੈਦਰਸ ਜਿਵੇਂ ਵੀਲ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀਲ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਪੋਜ਼। ਸਮਝ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਸ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਸ ਹਟਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੈਰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹਟਾ ਲਓਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਫਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਿਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਸਟਨਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਇਨਵਰਡਸ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਰੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪਿਸਟਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਸਟਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਡਲ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਡਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਪੈਡਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਫੋਰਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪਿਸਟਨ ਇਨਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਇਨਵਰਡ ਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਰੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਉਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਰੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਪਿਸਟਨ ਇਨਵਰਡਸ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪਿਸਟਨਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਆਊਟਵਰਡਸ। ਆਊਟਵਰਡ ਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਫਟ ਆਊਟਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ, ਲੈਦਰ ਸ਼ੂਜ਼ ਆਊਟਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਲੈਦਰ ਸ਼ੂਜ਼ ਵੀਲ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੈਦਰ ਸ਼ੂਜ਼ ਵੀਲ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਵੀਲ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਅਪੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ ਐਂਡ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕਸ ਬੋਥ ਆਰ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪਾਸਕਲਸ ਲੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਸਕਲਸ ਲੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।